Good morning, girls. Next topic is downstream processing from Unit 5. This is very important essay question from this unit. So, what is this downstream processing? Here, we have already learned that there are three steps in fermentation process. One is upstream processing, second one is fermentation process, and the third one is downstream processing. So first one is upstream processing, as we have already studied about this. So this involves selection of microbial cells which are used for the production of a particular product. So vector construction by using that microorganism, strain selection, media optimization, etc. All these processes, they come under upstream processing. And second step is fermentation process. Here it involves the fermentor or the fermentation vessel in which the actual fermentation process takes place. And the third step and most important step is downstream processing. It involves cell lysis, that is breakdown of microbial cells for producing or for taking our required product. Next is cell purification. And the third one, pure supercoiled plasmid DNA isolation. And these DNAs, they are used for product recovery. That is, downstream processing involves removal or extraction of the already produced product from the microbial cells. This is called as downstream processing. Coming to introduction. Downstream processing includes the recovery of the products in a pure state and the effluent treatment. So it includes recovery of products. So already manam culture vessel lo leda fermentar lo మైక్రోబియల్ సెల్స్తో పాటుగా మీడియము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆ మైక్రోబియల్ సెల్స్ నుంచి మీడియం నుంచి సెపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ని డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. ఆల్సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎఫ్లుయెంట్ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్, అన్వాంటెడ్ లిక్విడ్స్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ రికవరీ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ త్రూ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సచ్ as cell separation by settling, centrifugation or filtration, extraction, chromatography, spray drying and lyophilization. So ee processes anni use chesi manam product ni recover cheskuntam. Finally, the effluents are treated by chemical, physical or biological methods. సో ఆ అన్వాంటెడ్ అంతా కూడా కెమికల్ కానీ ఫిజికల్ ఆర్ బయలాజికల్ మెథడ్స్ని యూస్ చేసి ట్రీట్ చేస్తాం. First, let's see filtration process. It is the most commonly used technique for separating the biomass and culture filtrate. So, ఎక్కువగా మనం ఫస్ట్ సింపుల్గా యూస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ ఏంటి అంటే ఫిల్ట్రేషన్ టెక్నిక్. సో ఇట్స్ అ కామన్ టెక్నిక్ విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్. So here we use filters for separating tea from its constituents, tea powder, sugar and all. So simply filtration is nothing but the process of separation of filtrate from its constituents. So ikkada manaki fermentar vessel lo మైక్రోబియల్ కల్చర్ ఉంటుంది, కల్చర్ మీడియం ఉంటుంది, దానిలో మైక్రోబియల్ సెల్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఆ మైక్రోబియల్ సెల్స్ను రిలీజ్ చేసినటువంటి సెకండరీ మెటబలైట్స్, టాక్సిక్స్ అన్నీ కూడా ఆ మీడియంలోనే మిక్సప్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో వీటి నుంచి మనకు కావాల్సిన పార్ట్ని ఫిల్టర్ చేసుకునే ప్రాసెసే ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. The size of the organism, presence of other organisms, viscosity of the medium and temperature. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఫిల్ట్రేషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సెవరల్ ఫిల్టర్స్ సచ్ as డెప్త్ ఫిల్టర్స్, అబ్సల్యూట్ ఫిల్టర్స్, rotatory drum vacuum filters and membrane filters are used. So different types of filters are used for different products. So మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ని బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది.
Next technique is centrifugation technique. It is a technique based on the principle of density differences between the particles to be separated and the medium. So centrifugation is a technique which is based on the principle of density differences between the particles. సో మనం ఏదైతే పార్టికల్స్ ని సెపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పార్టికల్స్ యొక్క డెన్సిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని సెపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది సెంట్రిఫికేషన్ టెక్నిక్ లో. Thus, centrifugation is mostly used for separating solid particles from liquid phase. కాబట్టి దీన్ని ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ సెపరేషన్ అంటాం. అంటే లిక్విడ్స్ లో మిక్స్ అయి ఉన్నటువంటి సాలిడ్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి యూస్ చేసేటువంటి టెక్నికే సెంట్రిఫిగేషన్ టెక్నిక్. However, in recent years, continuous flow industrial centrifuges have been developed. There is a continuous feeding of the slurry and collection of clarified fluid while the solids deposited can be removed intermittently. సో ఇక్కడ స్లర్రీని కంటిన్యూస్ గా ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం కల్చర్ వెజల్ లోకి. అలాగే క్లియర్ అయిపోయినటువంటి ఫ్లూయిడ్ ని కింద నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే సాలిడ్స్, ఆ సాలిడ్స్ ని ఇంటర్మిటెంట్ గా రిమూవ్ చేసుకుంటాం. So tubular bowl centrifuge, disc centrifuge, multi-chamber centrifuge, disc centrifuge, scroll centrifuge or decanter. These are the different types of centrifuges that are used in product recovery in fermentation process. And the third type is extraction. The concentration of biological products can be achieved by transferring the desired product from one liquid phase to another liquid phase, a phenomenon which is referred to as liquid-liquid extraction. Besides concentration, this technique is also useful for partial purification of the product. So ఇక్కడ ఇంతకు మనం చూసింది ఏంటి అంటే సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట. సో అంటే అక్కడ సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో సెంట్రిఫ్యూజ్ అవుతున్నప్పుడు హై డెన్స్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా కిందకి ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతాయి. తర్వాత మీడియం డెన్స్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూజ్ ట్యూబ్ లో బ్యాండ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. లైట్ వెయిట్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా అట్ ది టాప్ లెవెల్ బ్యాండ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే అక్కడ వెయిట్స్ ని బట్టి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో మనకి ప్రెసిపిటేట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వచ్చేసరికి లిక్విడ్ ఫేస్ నుంచి ఒక లిక్విడ్ ఫేస్ నుంచి అనదర్ లిక్విడ్ ఫేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇట్లా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ లో మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా సెపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పార్టికల్స్ దే డిసాల్వ్ ఇన్ వన్ లిక్విడ్ అండ్ సమ్ అదర్ పార్టికల్స్ దే డిసాల్వ్ ఇన్ అనదర్ లిక్విడ్. సో ఇలా ఒక లిక్విడ్ నుంచి ఒక లిక్విడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ లో కొన్ని పార్టికల్స్ డిసాల్వ్ అయిపోయి కొన్ని పార్టికల్స్ అన్డిసాల్వ్డ్ స్టేట్ లో ఉండిపోవటం ద్వారా మనం ఆ అన్డిసాల్వ్డ్ పార్టికల్స్ ని సెపరేట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. The efficiency of extraction is dependent on the partition coefficient. So ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పార్టిషన్ కోఎఫిషియంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ పార్టిషన్ కోఎఫిషియంట్? The relative distribution of a substance between two liquid phases is called partition coefficient. సో రెండు లిక్విడ్ ఫేసెస్ కి మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగే సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగే ప్రాసెస్ నే మనం పార్టిషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటున్నాం. The process of liquid-liquid extraction may be broadly categorized as extraction of low molecular weight products and extraction of high molecular weight products. Let's see the extraction of low molecular weight products. By using organic solvents, the lipophilic compounds can be conveniently extracted. So organic solvents, for example, benzene, carbon tetrachloride, chloroform, etc. So all these organic solvents, they are used for the extraction of lipophilic compounds. What are these lipophilic compounds? Lipo means lipids, phili, loving, or the substances or the compounds which are dissolved in lipids or which can be dissolved in lipids are called lipophilic compounds. సో ఇలా లిపిడ్స్ ని సాల్యుబుల్ చేసుకునేవి ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్. కాబట్టి లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్షన్
మనకి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే by dissolving lipophilic compounds in organic solvents. సో కొన్ని రకాల లిపిడ్స్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో డిసాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం వాటిని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. However, it is quite difficult to extract hydrophilic compounds. So hydrophilic means the substances that dissolve in water. So water లో dissolve అయ్యేటువంటి substances ని కొంచెం extract చేయటం అనేది difficult process. Extraction of lipophilic products can be done by the following techniques: physical extraction, dissociation extraction, reactive extraction, superficial fluid extraction. Next, coming to extraction of high molecular weight compounds. So proteins are most predominant high molecular weight products produced in fermentation industries. సో ఫర్మెంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి బయోలాజికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి అంటే ప్రోటీన్స్. సో దీస్ ఆర్ హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్స్ అనేవి బయోలాజికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి వీటిని ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో కనుక డిసాల్వ్ చేస్తే ఆ ప్రోటీన్స్ వాటి యొక్క బయోలాజికల్ యాక్టివిటీని లూజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఆ ప్రోటీన్స్ డీనేచర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వాటి యొక్క యాక్టివిటీని కోల్పోతాయి కాబట్టి ప్రోటీన్స్ ని ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో డిసాల్వ్ చేసి సెపరేట్ చేయము. కాబట్టి వాటికి వేరే మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో they are extracted by using an aqueous two-phase systems and reverse micellar formations. Next most important technique in product recovery process is chromatographic technique. So chromatography, the biological products of fermentation are very effectively purified by chromatography. It is basically an analytical technique dealing with the separation of closely related compounds from a mixture. So oka mixture సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ కలిగినటువంటి మిక్చర్ ని సెపరేట్ చేయడానికి యూస్ చేసేటువంటి టెక్నికే క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్. సో అంటే ఒకేలాంటి కాంపౌండ్స్ అంటే వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా సెపరేట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం. బికాస్ వాటన్నిటికీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాంటి కాంపౌండ్స్ ని క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ని యూస్ చేసి చాలా ఎఫిషియంట్ వేలో మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రోమటోగ్రఫీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ two phases. One is stationary phase and the other one mobile phase. సో స్టేషనరీ అంటే మూమెంట్ లేనటువంటి ఫేస్ ని స్టేషనరీ ఫేస్ అంటాం. మొబైల్ ఫేస్ మూమెంట్ ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి ఫేస్ నే మొబైల్ ఫేస్ అంటాం. సో క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ లో ఎప్పుడు కూడా టూ ఫేసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద స్టేషనరీ ఫేస్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద మొబైల్ ఫేస్. జనరల్లీ మనం మీరు ప్రాక్టికల్స్ లో పేపర్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ని చేసే ఉంటారు. సో పేపర్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూస్డ్ ఫర్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్, అట్లాగే ప్లాంట్ పిగ్మెంట్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీని యూస్ చేస్తాం. సో ప్లాంట్ పిగ్మెంట్స్ అంటే క్లోరోఫిల్స్ ఏ బి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఈ క్లోరోఫిల్స్ అన్ని ని ఒకే టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి వాటిని పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీని యూస్ చేసి సెపరేట్ చేస్తాం. దాంట్లో వి యూస్ ఫిల్టర్ పేపర్. ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ ఇస్ ద స్టేషనరీ ఫేస్, ఎందుకంటే దాంట్లో మూవ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి. అట్లాగే మనం సాల్వెంట్ ని యూస్ చేస్తాం. క్లోరోఫామ్, ఇథనాల్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, వాటర్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి నాట్ క్లోరోఫామ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, బ్యూటనాల్, వాటర్ ఈ మిక్చర్ ని మనం సాల్వెంట్ కింద యూస్ చేస్తాము. అది మొబైల్ ఫేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ మిక్చర్ లో మనము ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ ని కనుక డిప్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ విచ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టికల్స్. సో ఇక్కడ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ అనేది పేపర్ లో ఉండేటువంటి క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా, క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ద్వారా పైకి అబ్జార్బ్ అవుతుంది లేదా బ్లాట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద పేపర్ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్.
So large number of matrices are commercially available for purification of proteins. So examples agarose, cellulose, polyacrylamide, porous silica, cross-linked dextran and polystyrene. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మనం క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ లో చెప్పుకుంటున్నాం కదా. స్టేషనరీ ఫేస్ అనేది ఉంటుందని, ఆ స్టేషనరీ ఫేస్ లో యూస్ చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా మ్యాట్రిసెస్ అంటాం. ఎగరోస్ కానీ సెల్యులోస్ ఇవన్నీ కూడా. సో there are different types of chromatographies. First one is gel filtration chromatography. This is also referred to as size exclusion chromatography. ఈ gel filtration నే size exclusion chromatography అని చెప్తాము. దీంట్లో ఎందుకు దానికి ఆ పేరు వచ్చింది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సెపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇక్కడ మెయిన్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెపరేషన్. In this technique, the separation of molecules is based on the size, the shape and the molecular weight of the particle that is to be separated. The sponge-like gel beads with pores serve as molecular sieves for separation of smaller and bigger molecules. సో ఇక్కడ స్పాంజ్ లాగా ఉండేటువంటి జెల్స్ అన్నమాట, సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి జెల్ బీడ్స్, వాటికి పోర్స్ ఉంటాయి. అవే మనకి మాలిక్యులర్ సీవ్స్ లాగా ఫంక్షన్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ సీవ్స్? సీవ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జల్లెడ లాంటిది. సో ఇక్కడ మాలిక్యులర్ సీవ్స్ అంటే మాలిక్యూల్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి యూస్ చేసేటువంటి సీవ్ అన్నమాట. సో ఇవి స్మాల్ అండ్ బిగ్గర్ సైజెస్ పోర్స్ ని బట్టి స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ ని బిగ్గర్ మాలిక్యూల్స్ ని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. A solution mixture containing molecules of different sizes is applied to the column and eluted. సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోటీన్ మిక్చర్, రకరకాల ప్రోటీన్స్ ఉన్నటువంటి మిక్చర్ ని మనకి ఇచ్చి సెపరేట్ చేయమంటే ఆ ప్రోటీన్స్ లో ఉన్నటువంటి సైజెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనము సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్ మిక్చర్. So it consists of two proteins, blue colored proteins and red colored proteins. So red colored proteins are small molecular weight proteins, whereas blue colored ones are large molecular weight. So ee mixture nichi mana separate cheyamante we'll use gel filtration chromatographic technique. So these are the gel beads. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, బీడ్స్ సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ లో సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి, వీటిలో పోర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ జెల్ బీడ్స్ మనకి ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేస్ అన్నమాట. ఈ బీడ్స్ ని మనం కాలం లో వేసుకుంటాము, ఆ ప్రోటీన్ మిక్చర్ ని పైన యాడ్ చేస్తాం. ఇదంతా కూడా క్రోమటోగ్రఫిక్ కాలం, ఈ ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్ మిక్చర్ ని ఇక్కడ అప్లై చేసామో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్ త్రూ ద జెల్ బీడ్స్. సో వాటి యొక్క సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ రెడ్ కలర్ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద జెల్ బీడ్స్ త్రూ ద పోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ బీడ్. ఆ బీడ్స్ లో ఉండే పోర్స్ లో నుంచి అవి పెర్క్యులేట్ అయ్యి మూవ్ అవుతాయి. వేరాస్ ద బ్లూ కలర్డ్ high molecular weight proteins, they cannot enter into the gel bead. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే దే పాస్ త్రూ ద ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్, అంటే ఈ జెల్ బీడ్స్ కి మధ్యలో ఖాళీలు ఉండేటువంటి గ్యాప్స్ లో నుంచి అవి ఇట్లా మూవ్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ని బ్లూ కలర్ ప్రోటీన్స్ నుంచి సెపరేట్ చేయగలుగుతున్నాం. చూడండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్వి వాటిల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి అలాగే ఆ మధ్యలో ఉండి అట్లా ఉన్నాయి. ఇవి ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ కాబట్టి ఆ గ్యాప్స్ లో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ బ్లూ కలర్డ్ బయటకు వచ్చేస్తే దెన్ రెడ్ కలర్డ్ నెక్స్ట్ బయటకు వస్తాయి. సో దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ సెపరేటింగ్ బ్లూ ఫ్రమ్ రెడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒక మెథడ్ ద్వారా ప్రోటీన్స్ ని సెపరేట్ చేయటమే మన బేసిక్ ఎయిమ్. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనము సెపరేట్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ జెల్ exclusion chromatography. Second type of chromatography is ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography, it involves the separation of molecules based on their surface charges. అంటే ప్రతి బయోలాజికల్ మాలిక్యూల్ కి వాటి యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏదో ఒక చార్జ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ సో ఆన్.
సో ఈ ఛార్జ్ ని యూజ్ చేసి కనుక మనం సెపరేట్ చేస్తే దాన్ని అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటాం. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ two types of exchangers, ion exchangers, cation exchanger and anion exchanger. Cation exchanger లో నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, anion exchanger లో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ కార్బాక్సీ మిథైల్ సల్ఫనేట్. అట్లాగే anion exchanger కి ఎగ్జాంపుల్ డైమిథైల్ ఎమినో ఇథైల్. సో ఇక్కడ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ కి నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి పాజిటివ్ చార్జెస్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. అలాగే యానియాన్ ఎక్స్చేంజర్ కి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి నెగటివ్ చార్జెస్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం పార్టికల్స్ ని సెపరేట్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ దేర్ చార్జ్. సో ఇది ప్రోటీన్ మిక్చర్. చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఇది క్రోమటోగ్రఫీ కాలం. ఈ కాలంలో మనం సాలిడ్ ఫేస్ కింద ఎక్స్చేంజర్స్ ని యూస్ చేస్తాం, క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్స్ అని. సో క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్స్ అయితే ఒకలాంటి ఛార్జ్ బైండ్ అవుతుంది, యానియాన్ ఎక్స్చేంజర్స్ కి అయితే ఒకలాంటి ఛార్జ్ బైండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ బైండ్ అయిపోతే రెండో ఛార్జ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇలా కింద నుంచి మనకి సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఒక ఛార్జ్ సెపరేట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వాటికి బైండ్ అయిన దాన్ని సెకండ్ టైం మనము సెపరేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ టూ చార్జెస్ ని టూ సెపరేట్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో కలెక్ట్ చేసుకోవటం ద్వారా మనం సెపరేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. Next type of chromatography is affinity chromatography. This is an elegant method for the purification of proteins from a complex mixture. So affinity is nothing but attraction అన్నమాట. ఇది ఒక రెండు సబ్స్టెన్సెస్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ రన్ అవుతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, దట్ ఈస్ ఎఫినిటీ. సో ఎఫినిటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోటీన్ విత్ అన్ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ లైగాండ్. సో ఇమ్మొబిలైజ్డ్ అంటున్నాం అంటే మొబిలిటీ లేనటువంటి దాన్ని ఇమ్మొబిలైజ్డ్ అంటాం. సో అంటే నథింగ్ బట్ స్టేషనరీ ఫేస్ అన్నమాట. The ligand can be a specific antibody, substrate analog or an inhibitor. సో ఇక్కడ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ లైగాండ్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు, యాంటీబాడీ అవ్వచ్చు, సబ్స్ట్రేట్ అవ్వచ్చు, ఎంజైమ్ అవ్వచ్చు, ఇన్హిబిటర్ అవ్వచ్చు, హార్మోన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిసిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ టెక్నిక్ వర్క్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్పెసిఫిసిటీ? స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి? పర్టికులర్ అని అర్థం. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీజెన్ అనేది పర్టికులర్ గా యాంటీబాడీతోనే బైండ్ అవుతుంది, అలాగే ఎంజైమ్ అనేది దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ సబ్స్ట్రేట్ తోనే బైండ్ అవుతుంది, హార్మోన్ అనేది దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్ కి మాత్రమే బైండ్ అవుతుంది. సో ఇట్లాగా స్పెసిఫిసిటీని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సెపరేషన్ జరుగుతుంది. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ ప్రోటీన్ మిక్చర్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఈ లోపల మనము ఒక ఇమ్మొబిలైజ్డ్ లైగాండ్ అన్నమాట. ఈ లైట్ బ్లూ కలర్డ్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఇమ్మొబిలైజ్డ్ లైగాండ్స్. సో వీటిల్లో ఈ లైగాండ్ తో దేనికైతే స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుందో, అంటే దేనికైతే పర్టికులారిటీ ఉంటుందో అది మాత్రం వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. చూసారా, ఈ లైట్ బ్లూ కి డార్క్ బ్లూ ప్రోటీన్స్ స్పెసిఫిక్ అన్నమాట. సో అవి మాత్రమే వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయిపోతాయి, మిగతావన్నీ కూడా ఇట్లా కిందకి ఎల్యూట్ అయిపోతాయి. ఎల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెపరేషన్. సో మిగతా ప్రోటీన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ మనకి లైట్ కలర్డ్ అండ్ డార్క్ కలర్డ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రం కాలంలో సెపరేట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టైము ఇంకొకసారి మనం అప్రోప్రియేట్ సాల్వెంట్ ని కనుక యాడ్ చేసుకుంటే వాటికి బైండ్ అయినటువంటి డార్క్ కలర్డ్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా బయటికి సెపరేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వీటికి బైండ్ అవనిస్తాం మనకు కావాల్సిన వాటిని, మిగతావి సెపరేట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ టైము వీటిని కూడా వాష్ చేసినట్లయితే ఇవి మనకు వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మన మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఈ ప్రోటీన్స్ ని ఈ ప్రోటీన్ నుంచి సెపరేట్ చేయటం. సో అది ఇక్కడ జరిగిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ డ్రైయింగ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములేషన్.
It basically involves the transfer of heat to a wet product for removal of moisture. సో డ్రైయింగ్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ నుంచి వాటర్ని మాయిశ్చర్ని కనుక రిమూవ్ చేసినట్లయితే దాన్నే డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. Most of the biological products of fermentation are sensitive to heat and therefore require gentle drying methods. సో అన్ని సబ్స్టెన్సెస్ హీట్ చేయటం ద్వారా డ్రై చేయలేము, ఎందుకంటే కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ హీట్ చేస్తే వాటి యొక్క బయోలాజికల్ యాక్టివిటీని లూజ్ అవుతాయి. అందుకని వాటిని సెన్సిటివ్ మెథడ్స్ లో డ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం కూడా చూడండి, కొన్ని రకాల ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని కొన్ని విధాలుగా డ్రై చేస్తూ ఉంటాం. కొన్నిటిని ఎండలో ఎండబెడతాము, కొన్నిటిని వేడి చేస్తాము. సో అట్లా రకరకాల మెథడ్స్ ని, ఏదైనా కానీ అక్కడ ఉండే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేయటం. Based on the method of heat transfer, drying devices may be categorized as contact, convection and radiation dryers. 3 types of dryers are commercially available: spray dryers, freeze dryers and lyophilized dryers. So these are the different techniques that are used for separating our product from the fermentation medium. సో ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తాం దేనికి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని మిగతా వాటి నుంచి సెపరేట్ చేయడానికి. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ ఇన్ 5th యూనిట్. థ్యాంక్ యూ.